Morning, 7th class students. Already we have discussed about some information about Europe. Europe is a very prosperous country. Already I told that, and another one is warm currents and Atlantic Ocean drift, Gulf Streams base, and North Atlantic drift. These are the information already I told, page number 46 and 47. Today, Western Europe showers all the year around. See, now let us discuss about 4 seasons in agriculture. 4 seasons. Europe lo seasons ఏ విధంగా ఉన్నాయి? 4 seasons in Europe. Seasons in the Europe. 4 seasons in Europe. See, look at this page number 49. In our country, we have 3 seasons: in winter, summer, and rainy season. In our country, 3 major main seasons are there. First one is winter, summer, and rainy season. However, in Europe, most of the countries, including the France, have the 4 major seasons. They are the winter, spring, summer, and autumn. Winter, spring, summer, and autumn. అనే ఉన్నాయన్నమాట. వింటర్ సీజన్ ఉంది, స్ప్రింగ్ సీజన్ వసంత ఋతువు, సమ్మర్ వేసవికాలం, ఆటం అంటే అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వింటర్ సీజన్ కింద లెక్క. ఆటం. The look of the land changes according to the seasons. The agriculture is the routine changes to the transformation all the places. These are the seasons can be seen into the pictures given into the next page. మీరు కనుక చూస్తే ఈ సీజన్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి. ఆటంలో చెట్లు ఆకులన్నీ రాలిపోయాయి. స్ప్రింగ్ సీజన్ వచ్చేసరికి అవి చిగురిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ వింటర్, మంచు కొడుతుంది. స్ప్రింగ్ బాగా చిక్కగా అల్లుకున్నాయి. సమ్మర్ కూడా కొంచెం ఎండిపోయినట్లుగా ఉంది. ఈ ఆటంలో బాగా చెట్లు అన్నీ కూడా 4 సీజన్స్ సంబంధించి 4 పిక్చర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. పేజీ నెంబర్ వచ్చేసరికి పేజీ నెంబర్ 50లో చూడండి. ఫ్రాన్స్ వింటర్ సీజన్. యాజ్ నవంబర్ వింటర్ సీజన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? Winter season. November, as the November approaches, is being to the get chilly. The December onwards gets very cold. Snow begins for all once in the while. It shows heavily onto the mountains and less the plains. The sun shines once in the while. The sunrise very late day, about 10 o'clock, says for sunsets 4 o'clock. ఈ యూరోప్ యొక్క సీజన్స్ చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. అక్కడ చూస్తే మనకి ద సన్ షోస్ హెవీలీ ఆన్ టు ద మౌంటైన్స్ లెస్ దెన్ ప్లేస్. ద సన్ షైన్స్ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్. ద సన్ రైజ్ వెరీ లేట్. సన్ రైజెస్ అనేది చాలా లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. 10 o'clock స్టార్ట్ అవుతున్నాడు. 9 or 10 o'clock సన్ రైజెస్. సన్సెట్ వచ్చేసరికి sunset by 4 o'clock afternoon. The overcast the sky marks in it is even darker. The France has brought the leaves trees. We shed the leaves into the winter and stand the entirely leaf falls. ఈ నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ సీజన్ని వింటర్ సీజన్ అంటారు. ఇక్కడ లేట్ నైట్ రైజెస్, ఎర్లీగా సన్సెట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ సీజన్. స్ప్రింగ్ సీజన్ వచ్చేసరికి ద ల్యాండ్స్కేప్ బిగిన్స్ ద చేంజెస్ ఆఫ్ ద మార్చ్ కమ్స్. అంటే ఇక్కడ మార్చ్ నుంచి ఈ స్ప్రింగ్ సీజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. March comes, the days get longer and the nights is short. Day
days get longer and nights shorter. The shows begin to melt in the new shoots they appear in the trees. The fresh green leaves appears in the colorful flowers, blooms everywhere. Lush green grasses brings to the pictures. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ స్ప్రింగ్ సీజన్లో చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. ద స్నో బిగన్స్ మెల్ట్ అంటే చాలా మంచు కరగడం ప్రారంభమయ్యి అప్పుడే చెట్లు ఆ మంచులో నుంచి బయటకు వచ్చినట్లుగా మనకి కనపడుతుంది అనమాట. ద ఫీల్డ్స్ ఇస్ ఫ్లగ్డ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. ఇక్కడ ఈ పొలాలు ఇవన్నీ కూడా దున్నుకోవడం జరుగుతుంది స్ప్రింగ్ సీజన్. ఫ్లగ్డ్ The fields are flooded. The fields are flooded and spring and snowing, sowing and during the seasons wheat, rye, barley, corn, sugar beet and oats, the principal crops. Wheat, sugar beets, rye, barley ఇలాంటి పంటలు బాగా పండిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వన్ సమ్మర్. In summer season, it's summer in the Europe from the June to August. ఇది జూన్ నుంచి ఆగస్ట్ వరకు ఉంటుంది. జూన్ టు ఆగస్ట్ ఇన్ సమ్మర్. Important principal crops growing in spring seasons in Europe, that is wheat, rye, barley, corn, sugar beet, oats ఇలాంటి పంటలు బాగా పండించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ సమ్మర్. ఇన్ సమ్మర్ యూరోప్ ఫ్రమ్ జూన్ టు ఆగస్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ రెయిన్ సో మచ్ అండ్ దెర్ ఈస్ మోర్ సన్షైన్. ద డే ఆర్ లాంగర్ టు లాంగర్ ఈవెన్ అవర్ కంట్రీ. ద సన్ రైజెస్ ఎర్లీ 4 o'clock. ఇక్కడేమో లేట్గా సన్సెట్ అవుతుందని చెప్పారు. ఇక్కడేమో ఎర్లీగానే 4 గంటలకే ఈ యొక్క సమ్మర్ సీజన్లో సన్ రైజ్ అనేది అవడం జరుగుతుంది. The days are longer and longer, even 4 o'clock in sun rises, morning and sets after 8 o'clock. సాయంత్రం 8 గంటలకు చీకటి పడుతుంది అక్కడ. అంటే చాలా వేరియేషన్ ఉంది ఈ స్ప్రింగ్ సీజన్ కన్నా ఈ సమ్మర్ సీజన్. The northern countries like Sweden does not set at all. స్వీడన్లో మాత్రము ఎక్కువగా ఈ సన్సెట్ అనేది జరగదు ఎక్కువగా. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటాడు, ఇన్ ద నార్థర్న్ కంట్రీస్ లైక్ స్వీడన్ ద సన్ డస్ నాట్ సెట్ ఎట్ ఆల్. ద కంట్రీస్ ఆర్ కాల్డ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్. నార్వేని ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్ నైట్ సన్. Northless it does not get into the very hot. It becomes the sun does not rise high and the sky remains close into the horizon. The earth and the sky seems to meet. In summer, the seasons of agriculture in Europe, crops is mature. ఇక్కడ ఈ సమ్మర్ సీజన్లో ఫ్లగ్గింగ్, ఇక్కడ సోయింగ్ అండ్ ఇవన్నీ చేస్తారు స్ప్రింగ్ సీజన్లో. ఈ సమ్మర్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు దేర్ ఆర్ ద నీడ్ ఆఫ్ దగ్గర ఇరిగేషన్. ద సమ్మర్ సీజన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ యూరోప్ క్రాప్స్ ఆర్ మెచ్యూర్ అవుతాయి. క్రాప్స్ బాగా పరిపక్వత రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సమ్మర్ సీజన్. బాగా బాగా పండడానికి అవకాశం. Mature, there is no need of the irrigation. The occasional of the showers of the sufficient crops at all the end of the summer. The crops are ready to the harvested. పంటలు కోయడానికి రెడీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఆటమ్. నెక్స్ట్ వన్ అంటే ఆటమ్. ఆటమ్ సీజన్లో అంటే పంటలు ఫ్లగ్గింగ్, దున్నటం ఇవన్నీ కూడా స్ప్రింగ్ సీజన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ద ఫ్లగ్గింగ్ అండ్ సోయింగ్ ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్. ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ ద crops are matured. It is ready to harvesting చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఆటమ్. The climate changes once again the September to October.
సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ క్లైమేట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ యూరోప్. సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్. The trees leaves turn red and yellow began to the fall. చెట్లు ఆకులు ఎర్రగాను ఎల్లోగాను వచ్చేసేసి కింద పడటానికి అవకాశం ఉంది ఈ ఆటంలో. Yellow began to fall. The agriculture operations are wound up. అప్పుడు కల్లా అగ్రికల్చర్ అంతా కూడా అయిపోతుంది. High is cut into the dried in the feeding of the animals in the winter. ఈ గడ్డి ఇదంతా కూడా కోసుకొని ఎలా తీసుకుని వస్తారు పశువుల కోసం. High is cut into the dried in the feeding farm of the animals in the winter. Crops of other fruits are the plucking used in the making of the wine, jams and juice and various kinds of the preserved into the other ways. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పండ్ల తోటలకు సంబంధించిన ఇవన్నీ జ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా వాళ్ళు తయారు చేసుకొని ఈ ఆటంలో ఇళ్లలో పెట్టుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 4 seasons. వింటర్ సీజన్ ఇన్ యూరప్, స్ప్రింగ్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్ అండ్ ఆటమ్ సీజన్. వింటర్ నవంబర్ టు డిసెంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్ప్రింగ్ వచ్చేసరికి మార్చ్ టు డిసెంబర్, మార్చ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. సమ్మర్ వచ్చి జూన్ టు ఆగస్ట్, ఆటమ్ వచ్చేసరికి సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్. ఎక్కువగా వాళ్ళకి స్ప్రింగ్ సీజన్లో ప్లగింగ్ అండ్ సోయింగ్. ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ ద క్రాప్స్ ఆర్ మెచ్యూర్డ్ and harvesting time is ready in summer season. In autumn season, the leaves, the trees shed their leaves. It is colored in yellow and red. And finally, the high is cut into the dried of the feeding of animals in the winter crops. Grapes or other fruits are plucking. ఈ సమయంలో వాళ్ళు ఆటంలో గ్రేప్స్ ఇలాంటి అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు కోసేసి జ్యూస్ తయారు చేసుకుని వాటిని కీపింగ్ ఇన్ ద గోడౌన్స్లో వాటిని పెట్టడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద 4 seasons. ఇట్ ఈస్ పెక్యులర్ సీజన్స్. ఈ 4 seasons కూడా వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. డే నైట్ ఎక్కువ, డే అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి డే అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చేంజెస్ has been happened in European continent. This is the very important lesson. How write about the 4 seasons in Europe అంటాడు. ఆ 4 గురించి రాయాలి. ఎస్పెషల్లీ స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్మర్. ఇక్కడ ద ఆటమ్ సీజన్స్ ద ఫ్రూట్స్ ఇస్ రెడీ టు ద మెచ్యూర్. ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ బాగా పరిపక్వం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్వశ్చన్ బాగా చదవండి. దీని గురించి నేను మీ క్లాస్లోకి వచ్చినాక నెక్స్ట్ చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.